Assalamu alaikum. Hello my dear students. So this is the 5th class of physics. Our chapter is effects of electric current. So in the previous class we were discussed about the fuse. We were discussed about the nichrome, the specialities of a nichrome wire. So what are the specialities of a nichrome wire? It has high resistivity, then a high melting point, then ability to remain in hot condition for a long time without getting oxidized. So these are the three properties or the three specialities of the nichrome wire. Okay, so in this what is the effect used here? What is the effect of current is used here? The heating effect. In the nichrome wire and in heating coil, what is the effect there? The heating effect. Okay, in iron box and heating that heater, we used the effects of electric current. Okay, so in the previous class we were discussed about the specialities of nichrome. So what are the specialities of nichrome? It has high melting point, high resistivity and ability to ability to remain in a red hot condition for a long time without getting oxidized. So these are the three specialities of what? These are the three specialities of nichrome wire. Okay, so we know that the devices like a microwave oven and heating coil. The microwave oven and induction microwave oven and induction cooker. In microwave oven and induction cooker, there is no usage of appliances which do not use heating coil. In microwave oven, what are the devices? The microwave oven and induction cooker. In microwave oven and induction cooker, there is no heating coil. In microwave oven and induction cooker, there is no heating coil. Okay, there is no heating coil. Here we uses what? Here we uses the microwaves. Here we use the in both devices we use microwaves. Okay, so in the devices like a microwave oven and induction cooker, there is no heating coil. In these two devices we use microwaves. Okay, so in this class we are going to discuss about the specialities of safety fuse. Okay, what is the speciality of safety fuse? So we can learn about the safety fuse. So safety fuse is a device that based on the working principles of heating effect of electric current. What is the working principle here? The heating effect of electric current. Okay, works on the heating effect of electric current. What is the principle here? The heating effect of electric current. Okay, heating effect of electric current. So in safety fuse, what is used? The heating effect of electric current. Okay, heating effect of electric current. So safety fuse is a device that works on heating effect of the electric current. Okay, so fuse wire. In safety fuse there is a main part called the fuse wire. Okay, in safety fuse there is a main part, that is the fuse wire. So this fuse wire is an alloy of tin and lead. So this fuse wire, in safety fuse there is a fuse wire. In fuse wire there are the fuse wire is made up of an alloy, and this alloy is made of two components. What are they? Tin and lead. Tin and lead. So the main component in safety fuse is fuse wire, and the fuse wire consists of an alloy, and this alloy is made up of tin and lead. The alloy is made of tin and lead. In chemistry, tin is Pb. Okay, tin and lead. In each circuit, alloy is made to make fuse wire is made of tin and lead, and in each circuit the fuse wire should be used in accordance with the current flowing through it. According to the current flows through the circuit, we join the electricity. Okay, so in each circuit the fuse wire should be used in accordance with the current flowing through it. So this in safety fuse the main part is the fuse wire, and this fuse wire is made of the alloy made of tin and lead. The main part of the safety fuse is the fuse wire, and this fuse wire is made of an alloy, and it is made up of tin and lead. Okay,
So, which are the circumstances it cause high electric current leading to the melting of fuse wire? So, what is the reason behind the melting of the fuse wire? Okay, what is the reason? What is the reason behind the melting of the fuse wire? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ fuse wire melt ചെയ്യുന്നത്? What are the situations to melt the fuse wire? So, we can check it out. Okay, so what are the situations to melt the fuse wire? Fuse wire melt ചെയ്യാനുള്ള situations എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, so there are two situations. What are the situations? Overloading. The first situation is overloading and short circuit. The first situation is overloading. Okay, overloading and short circuit. So we can discuss about overloading and short circuit. Okay, then what is, first we can discuss about a short circuit. What is a short circuit? Short circuit means if the positive and negative terminals of a battery, okay, positive and negative, the positive and negative terminals of the battery or the two wires from the mains comes in contact with the without resistance. അതായത് എന്താണ്, what is overloading, what is short circuit? What is short circuit? Short circuit means if the പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി, അതായത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നു വിത്തൗട്ട് ദ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, അതായത് വാട്ട് ഈസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്? ഇഫ് ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി കംസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ്, ദർ ഈസ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇവിടെ എന്തില്ല, റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്, ദ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഹാപ്പൻ വെൻ ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് terminals of the battery comes in contact without the presence of resistance. There is no resistance and the positive and negative terminals of the battery comes in contact. Okay, so there is another situation also, or the two wires from the mains comes in contact. അതായത് മെയിൻസിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് വയേഴ്സ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, what happened is that there is short circuit happen. Okay, so what is a short circuit? എന്താണ് short circuit? What is short circuit? If the positive and negative terminals of the battery or the two wires from the mains or the two wires from the mains comes in contact and there is no resistance. അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ്, ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും, കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെയിൻസ് തമ്മിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെയിൻസ് തമ്മിൽ, വയേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻസ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുവാണെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിക്കും, ദിസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഹാപ്പൻ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഓവർലോഡിങ്? സോ ഈ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺസ് ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ടു മെൽറ്റ് ദ ഫ്യൂസ് വയർ? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ? ഓവർലോഡിങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മീൻസ് ഇഫ് ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി or the mains comes in contact without the presence of resistance, it is called short circuit. Then we can check what is overloading. എന്താണ് ഓവർലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഓവർലോഡ് മീൻസ് ഫ്രം ദ ടേം വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഓവർലോഡിംഗ്. ഓവർലോഡ് അല്ലേ, അതായത് ദ ടോട്ടൽ പവർ ഓഫ് ഓൾ അപ്ലയൻസസ്, ആ എല്ലാ അപ്ലയൻസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ വൺ പോയിന്റ്, ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു അല്ലേ. അതായത് ദ ടോട്ടൽ പവർ ഓഫ് ദ ഓൾ അപ്ലയൻസസ് in one point, the total power of the all appliances. Total power എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിൽ വരും, ഒരു ഒറ്റ അതായത് ടോട്ടൽ പവർ ഓഫ് ദ ഓൾ അപ്ലയൻസസ് ഇൻ വൺ പോയിന്റ്, ഒരു പോയിന്റിൽ വരും ആ ടോട്ടൽ പവറും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ലോസ് ചെയ്യും അല്ലേ, എവിടെയാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ലോസ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓവർലോഡിങ്. അതായത് വാട്ട് ഈസ് ഓവർലോഡിങ്? ദ ടോട്ടൽ പവർ ഓഫ് ഓൾ അപ്ലയൻസസ് ഇൻ വൺ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ കപ്പാസിറ്റി ലോസ്. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ലോസ് ആവും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഓവർലോഡിങ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ടു സിറ്റുവേഷൻസ് ലീഡിങ് ടു ദ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂസ് വയർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ദ ഫ്യൂസ് വയർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്താണ്, the main part of the safety fuse is the fuse wire and the fuse wire is an alloy of tin and lead. Fuse wire is an alloy of tin and lead. It's an important thing. Okay, സോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് വയർ ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആൻ അലോയ്
tin and lead. Fuse wire എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? an alloy of fuse wire is made up of an alloy with the tin and lead. ആ alloy എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്? ടിന്നും ലെഡും. And when the fuse wire melts, what are the situations to lead to the melting of fuse wire? There are two situations, overloading and short circuit. Overloading means overloading in the total power of the appliances at one point and the capacity loss. Okay, a circuit is said to be overloaded if the total power of all the appliances connected to it is more than what the circuit can withstand. അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിന് എന്താ താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്താണ് പവർ ഉണ്ട്, അതിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓവർലോഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ? സോ all the power of the appliances in one point and the capacity, it's a capacity loss ചെയ്യും. Then what is short circuit? The short circuit, the positive and negative terminals of the battery comes in contact without the resistance ഇല്ലാതെ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? രണ്ട് മെയിൻസ് തമ്മിൽ, വയേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻസ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നു വിത്തൗട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്? എന്താണ് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ദെൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിറ്റുവേഷനിലോട്ട്, വാട്ട് ഈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദിസ്? ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ചെക്ക് ദാറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഡ്യൂറിങ് ദ എൻറ്റയർ ടൈം ഓഫ് ദ പാസിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ത്രൂ എ സർക്യൂട്ട് ഈസ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്. അതായത് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ? കറണ്ട് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഓൾ ടൈംസ്, എല്ലാ ടൈമിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഹീറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഓൾസോ, ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു സറൗണ്ടിങ്സ്. ഇതിനാൽ ഫ്യൂസ് വയർ എന്താണ്? ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്കിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ബട്ട് ഇൻ സം ടൈംസ്, അതായത് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ കറണ്ട് ഓവറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ദ കറണ്ട് എക്സീഡ്സ്. അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ അളവ്, ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് എക്സീഡ്സ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നു സർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസിൽ. അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കാം ഈ ഓവർലോഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്? സംടൈംസ് ദർ ഈസ് ഓവർലോഡിങ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ദർ ഈസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഒരു മാക്സിമം അതിനൊരു അളവുണ്ട്, അതിലും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നു. ദ കറണ്ട് എക്സീഡ്സ് ഇൻ ദ അപ് ടു ദ മാക്സിമം ലെവൽ. മാക്സിമം ലെവലിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കറണ്ട് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പോൾ സിൻസ് മോർ ഹീറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ദാൻ ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ, ദ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ്. അതായത് ഒരു നോർമൽ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ദർ ഈസ് എ നോർമൽ എമൗണ്ട് ഫോർ ദ ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ. ആൻഡ് എന്താണ്? ഈ ഒരു നോർമൽ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റൈസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അത് ആ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് അതായത് എന്താണ്? ഇനി ഡ്യൂറിങ് ദ എൻറ്റയർ ടൈം ഓഫ് പാസിംഗ് സർക്യൂട്ട് എ സ്മാൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ്. എല്ലാ ടൈമിലും സർക്യൂട്ടിൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലോഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നതിലും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ദ എക്സസ് എമൗണ്ടിൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിവൈസിന് യൂസ്ഫുൾ ആണോ, ബെനിഫിറ്റ് ആണോ, അതോ എന്താ പിന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ? ഇറ്റ് ഈസ് എ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ ദാറ്റ് ഡിവൈസ് ബിക്കോസ് വെൻ ദ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഡിവൈസ് ഫ്രം ദ ഡേഞ്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്യൂസ് വയർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ അപ്ലയൻസസ് ഫ്രം ഡേഞ്ചർ വെൻ ദ എക്സസ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഓവർലോഡിങ് കൊണ്ടും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഓവറായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ അപ്ലയൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ്. സോ ദ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഈസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, ദ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഈസ് എ വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ അപ്ലയൻസ്. അതായത് അപ്ലയൻസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഓവറായിട്ടുള്ള ഹീറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോയെ അങ്ങ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസിനെ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഡിവൈസ് കേടായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ്? സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ അപ്ലയൻസസ് ഫ്രം ഡേഞ്ചർ വെൻ എക്സസ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇറ്റ്. എക്സസ് ആയിട്ട് കറണ്ട് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ അപ്ലയൻസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വെൻ എ ഫ്യൂസ് വയർ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ എ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വയറിങ്. നമ്മൾ ഫ്യൂസ് വയർ കെട്ടാറില്ലേ? അപ്പം ഈ ഫ്യൂസ് വയർ നമ്മൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്ലയൻസസിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് വയർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ? There are some precautions to be taken while connecting a fuse wire in the household
തിങ്സ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വയറിങ്ങിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പിന്നെ ഫ്യൂസ് വയർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ വി ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫ്യൂസ് വയർ ഇൻ ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വയറിംഗ്, വാട്ട് ആർ ദ പ്രിക്കോഷൻസ്? ദർ ആർ സർട്ടൻ പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ വൈൽ എന്താണ് കണക്റ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂസ് വയർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്രിക്കോഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ആർ ദ വി ക്യാൻ ചെക്ക് വാട്ട് ആർ ദ പ്രിക്കോഷൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദ എൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂസ് വയർ മസ്റ്റ് ബി കണക്റ്റഡ് ഫേംലി അറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ എൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദ എൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂസ് വയർ മസ്റ്റ് ബി കണക്റ്റഡ് ഫേംലി അറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ തന്നെ ഫ്യൂസ് വയർ കണക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ഫ്യൂസ് വയർ ഷുഡ് നോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ കാരിയർ ബേസ്. അതായത് ഫ്യൂസ് വയർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദ ഫ്യൂസ് വയർ ഷുഡ് നോട്ട് എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റ്. ഫ്യൂസ് വയർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഫ്യൂസ് വയർ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ദെൻ കണക്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഇൻ സീരീസ്. ഓൾവേസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. എന്താണ് ദ ഫ്യൂസ് വയർ ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവൂ? ഫ്യൂസ് വയർ കണക്ട് ചെയ്യാവൂ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് വി വർ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ദ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഈസ് ദ fuse wire, and the fuse wire is made up of an alloy with the tin and lead. ടിന്നും ലെഡും ചേർന്നിട്ടുള്ള അലോയ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. When the fuse wire melt, what are the situations behind the melting of fuse wire? So we discussed about the two situations, short circuit and overloading. Short circuit means if the positive and negative terminals of the battery or the mains of the two wires comes in contact without resistance, that is short circuit. What is overloading? The all power of the appliances in one point and the capacity loss. എന്താണ് ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ലോസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പവറും കൂടെ ഒരു പോയിന്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കപ്പാസിറ്റി ലോസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ സിറ്റുവേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ദ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫ്യൂസ് വയർ. പിന്നെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ലീഡ്സ് ടു ദ melting of the fuse wire. So there are certain precautions while taken in connecting the fuse wire in the household wiring. So what are the precautions? The ends of the fuse wire must be connected firmly at the appropriate points. Appropriate points il thanne fuse wire connect cheya. Then the fuse wire should project ഔട്ട്, അതായത് ക്യാരിയറിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകാതെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല, കറക്റ്റ് ആ ഒരു പ്ലേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ദ ഫ്യൂസ് വയർ മസ്റ്റ് ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സീരീസ് മാനർ. സീരീസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫ്യൂസ് വയർ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so hope you have understand the safety fuse and the main part of the safety fuse and how the fuse wire melt. So in the next class we will discuss about the power, the different equations of power. We can wind up the class. Thank you.